Okay. Then after that, I is equal to 0, I less than or equal to scanner. Okay. So this is the runtime initialization syntax. Last class we ഒരു problem ആണ് നോക്കിയത്. Then today class കുറച്ച് problems നോക്കാം. Okay. First problem is, just listen, write a C program, write a C program, write a C program to find the sum of n numbers, to find the sum of n numbers. Okay, the sum of n numbers means എന്താണ്, I need to എന്തെങ്കിലും n numbers. Okay, for example, for example, I need to find the sum of 5 numbers means first time I will give 5, then after that I will enter on, then sum of n natural numbers and sum of n numbers is entirely different. Sum of n natural numbers means we need to add 1, 2, 3, 4. That's like it. Okay. Sum of n natural numbers means 1, 2, 3, 4. അതിന്റെ sum ആണ്. So sum of n numbers means n numbers എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം. Okay. So any kind of number. So 1, 5, 6, 10, like this. Okay. So write a C program to find sum of n numbers. Okay. In this case, we can use array. Okay. ഇങ്ങനെയുള്ള cases വരുമ്പോൾ നമുക്ക് array മാത്രമേ നമുക്ക് use ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay. So first the symbol is hash include studio.h, right? The header file hash include studio.h. Then void main clear ആയിട്ട് നോക്കുക. Then void main. Then after that, in this case, we are not initializing the value in compile time. ഞാൻ എന്താണ് integer a of 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 100 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. I am not going to initialize the value is here. Okay, I need to initialize the values when the program is running. Okay, running in stage ൽ മാത്രമേ എനിക്ക് values insert ചെയ്താൽ മതി. Okay, so running time initialization mean what is the syntax of array? We need to declare the array, right? So integer a of 100. So integer a of 100 means in this case we can store maximum 100 values. Okay, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1000 കൊടുത്തോ, that's no issue. Then 10,000 കൊടുത്തോ, it's no issue. Okay, so it's a standard case. I am using a of 100. So in this case, sum of n numbers എന്ന് പറയുമ്പോൾ maximum we can store 100 values. Okay, if you want to more find the sum of numbers means we can use 1000, 10,000, 1 lakh, like this. Okay, here I am using 10,000. മനസ്സിലായ? Integer a of 100 എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിക്ലെയർ എന്ന് മനസ്സിലായ? Here we are going to initialize the value at the runtime. So we don't know the exact value. Okay, നമ്മൾ എയിൽ എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂ അറിയില്ല. So default case I am using 100 values. Okay, then after that we know that here we need to store maximum we are going to store 100 values, but we don't know the limit, right? Maximum 100 ആണ്, but എനിക്ക് 100 values store ചെയ്യണ്ട. I am asking the limit from the user. So n ഞാൻ യൂസറിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു. Okay, so I am going to store a of 100 values. Maximum capacity is a of 100, but I am start with 0. Okay, a of 0 എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവും, ബട്ട് end എനിക്ക് അറിയില്ല. So sum of n numbers. So n ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ we need to ask the user n ന്റെ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യണം. So n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. Okay, then after that we know that there have some repeated operation. We need to perform some repeated operation. So I'm using, it's clear? Then after that, then I am setting printf, enter the value of n, right? So enter the value of n, then scanf percentage d comma ampersand. First we are going to ask the value of n. n ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് ഐ ആം ആസ്ക് എന്താണ് enter the value of n. യൂസർ നമുക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്, ഐ എം ആസ്കിംഗ് what is the value of n. So I put like a printf, then enter the value of n, then scanf. So ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം n ന്റെ വാല്യൂ. So ampersand n. Okay, then after that
It's okay. We need to enter the value, right? So I give the value printf. So I know the limit. So array address will be start with a of 0, end with the 0. Arrayന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇൻഡെക്സ് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവും എ ഓഫ് 0 സ്റ്റാർട്ട് ആവും. നമ്മൾ ഇതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, എ ഓഫ് എന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. സോ പ്രിന്റ് ഓഫിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാണ് ഞാൻ എന്റർ വാല്യൂസ് പറയാം. എന്റർ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, അറേന്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. സോ ഫോർ i is equal to എന്താ വരിക? ഫോർ i is equal to അറേന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. array address start with array address start with 0. So i is equal to 0. Then after that loop ഏതുവരെ പോണം? Just see, array start with i is equal to 0. I here 100 വരെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. But in this case നമുക്ക് 100 വരെ പോണോ? നമുക്ക് 100 വരെ പോണോ? Yes ആണോ no ആണോ? 100 വരെ പോണോ? I less than n I plus plus. Okay. So array is start with 0. So 0 സ്റ്റാർട്ട് ആവും. എനിക്ക് 100 വരെ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണ്ട. എനിക്ക് n വരെയുള്ള ലിമിറ്റ് മതി. സോ I less than n then I plus. ഇതിനകത്ത് എന്താ വരിക? ഇതിനകത്ത് എന്താ വരിക? ഇതിനകത്ത് എന്താ വരണം? ഇതിനകത്ത് എന്താ വരിക? പറഞ്ഞോ, ഇതിനകത്ത് എന്താ വരും? സിൻടാക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടാ നിങ്ങള്. ഇങ്ങനെ ഫ്രീ വെറുതെ കയറി വരരുത് ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്താ വരിക? വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്തോ? സമ്മ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സം ഓഫ് n നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം പറ? എന്ത് ചെയ്യണം? വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കമാൻഡ് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ കമാൻഡ് ഫോർ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട്? scanf. Okay, so scanf, then percentage t. ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതിൽ പോയി സ്റ്റോർ ആവണം? യു ആർ എൻ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ റൈറ്റ്. ആ വാല്യൂ എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവണം? എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവണം? a of 5. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് a of 5? അഡ്രസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? സോ ദിസ് മീൻസ് a of 100 റൈറ്റ്. സോ a of 100 മീൻസ് അത് എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പൈലർ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കും, എന്താണ്? I have a of 100 array. Okay, so please generate memory for this a array. സോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു a എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ജനറേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഈ ബ്ലോക്ക്. ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ പേര് എങ്ങനെയായിരിക്കും? a of 0. ഓക്കെ, then a of 1, then up to ഇതുവരെ പോവും. ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും? a of what is the address of last block? What is the address of last block? What is the address of last block? എന്നാണോ? n is the ലിമിറ്റ്. നമുക്ക് 100 സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ലിമിറ്റ് ആണ് n. ഓക്കെ, ഈ ഇവിടെ ഞാൻ a of 100 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ a of മെമ്മറി ഇവിടെ മെമ്മറിയിൽ എത്ര ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും? എത്ര ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും? 100 ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 100 ആണോ വരിക? a of 100 ആണോ വരിക? ലാസ്റ്റ് a of 100 ആണോ വരിക? ലാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എന്താ വരിക? 99. ഗുഡ്, 99. റീസൺ എന്താണ്? മെമ്മറി ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് a of
സീറോയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻഡിങ് എവിടെ വരും? അപ്പോൾ AF9. സോ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് AF1 മീൻസ് ദ എൻഡിങ് അഡ്രസ് ഈസ് AF100. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ AF0 പോയി സ്റ്റോർ ആവണം. സോ ഐ പുട്ട് ലൈക്ക് ആംപർസാൻഡ് AF. ഓക്കെ, സോ അവിടെ പോവും. ഓക്കെ, ദെൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ സം ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, sum is equal to 0. So sum is equal to sum plus A of I. Okay, then finally printf percentage D sum. Okay, execute ചെയ്ത് നോക്കാം. So the for expected semicolon, ഇവിടെ ഒരു semicolon missing ആണ്. So semicolon missing. Scanf for spelling mistake. Scanf. Okay. There are no error. Enter the value of n. I entered 5. Then enter the values. 1, enter 5, 6, 8, 9. Okay. The sum is equal to 29. 5, 1, 6, 12, 20, 29. Right. So here I'm put like that. The sum is equal to. Okay. The sum is equal to. Three values. Enter the values 1, 20, 30. The sum is equal to 60. Right. So just see the explanation of the program. Just see the explanation of the program. Okay. So first is the array size of A is A of 100, right? So A of 100. So A of 100, right? So A of 100. Then n is generated. So n is declared. N is there. They have no value of n. Then I is there. So there is no value of I. Then sum is equal to 0, right? Sum is equal to 0. Sum is equal to 0. Okay. So in the when the finding A of 100, the memory is generated. They have one block. So their memory block is started with A of 0 to A of 0 to A of 99, right? A of 90. Okay, the initial block is A of 10 to A of 99. But our question is we need to store the n values. Right? So n numbers. Okay, 99 ഞാൻ 99 യൂസ് ചെയ്യണില്ല. ഞാൻ ഈ 99 സംടൈംസ് ഞാൻ 5 യൂസ് ചെയ്യും, സംടൈംസ് ഞാൻ 10 യൂസ് ചെയ്യും. ഇതൊരു തിയേറ്റർ ഇമാജിൻ ചെയ്തു. തിയേറ്ററിൽ എന്താണ് മാക്സിമം ദേഹാവ ഒരു 1000 ആൾക്കാർ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. സംടൈംസ് എല്ലാ ഷോനും 1000 സീറ്റ്സ് ഫില്ലാവോ? ഇല്ല. ചില ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും? 5 സീറ്റ്സ് ഫില്ലാവും. ചില സീറ്റ്സ് എന്ത് ഫില്ലാവും? 10 സീറ്റ്സ് ഫില്ലാവും. ചിലപ്പോൾ എന്താവും? ഹൗസ്ഫുൾ ആവും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 99 ബ്ലോക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 99 എപ്പോഴും ഫില്ലാവില്ല. ഓക്കെ, സംടൈംസ് അത് ഫില്ലാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലെസ് നമ്പർ അതിൽ ഫില്ലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഗൈൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ എത്ര ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രിന്റ് ഓഫ് എന്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് n. സോ ദാറ്റ് ടൈം ഐ എന്റർഡ് n is equal to 3. n is equal to 3 എൻ്റർ ചെയ്തു. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് സം ചെയ്യാൻ പോണേ? 100 അറയിൽ നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോണത്?
പറ. 100 അറേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? മെമ്മറി 100 ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മളിവിടെ എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് ഈ ടൈമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോണേ? എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോണത്? പറഞ്ഞോ, എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോണത്? മാക്സിമം 99 വാല്യൂസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണുണ്ടോ? ഇല്ല. n നമ്പർ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോണത്. സോ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് n? ഞാനിപ്പോൾ 3 എൻ്റർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോണേ? എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോണത്? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉള്ളതല്ലേ? 3. കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ച് ടഫാണ്, പറഞ്ഞു നോക്ക്, അങ്ങനെ ആയാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. n is equal to 3. Then after that there have some message. What is that? Print of enter the values. So print of enter the values. So enter the values എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 3 ആണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും. enter the values. Enter the values. Okay. So enter the values വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മെസ്സേജ് വരും. Then after that they have then for loop. So for loop I is equal to 0. So value I ന്റെ വാല്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ആവുന്നുണ്ട്. So I is equal to 0. Okay. I is equal to 0. Then check the condition I less than n. What is the value of I? I value 0. What is the value of n? What is the value of n? What is the value of n? N value is 3. Okay. So the condition is true, right? So condition is true. Then after that they allow to enter the body of for. Okay, ഈ ഫോറിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും? അലോ ചെയ്യും. They have a scanf. Okay, scanf എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ അപ്പോൾ scanf വരും. സോ scanfൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? %d. നമ്മൾ നിങ്ങൾ വാല്യൂ എൻറ്റർ ചെയ്തോ, അത് ഞാൻ എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് പറയുന്നുണ്ട്? a of I സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ I entered 10 എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എതിൽ പോയി സ്റ്റോർ ആവും? a of 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കിൽ പോയി സ്റ്റോർ ആവും. a of 0 എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിൽ പോയി സ്റ്റോർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സ്റ്റോർ ആവും? 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആവും. Okay, in next case they have a sum on calculation. That is sum is equal to sum plus a of I, right? Sum is equal to what is the initial values of sum? What is the initial value of sum? What is the initial value of sum? Sum is equal to 0, right? So 0 plus a of I, right? So a of I, what is the value of I? What is the value of I? What is the value of I? I is equal to 0, right? So a of 0. A of 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? A of 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തല്ലോ ഒരു വാല്യൂ, 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്തല്ലേ? സോ എന്താണ് വരും? സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 plus 10. 0 plus 10. What is the sum value now? Sum is equal to 10. Okay. Next, they check trying to exit the loop. So that is not possible because ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയാലും മാത്രമേ ഫോർ ലൂപ്പിലാണ്ട് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് എങ്ങോട്ട് പോകും? ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ലൂപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്താ വരിക? ഐന്റെ വാല്യൂ, വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ വാല്യൂ ഈസ് ഇൻക്രിമെന്റഡ്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ നൗ? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? ഇനിഷ്യലി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ എക്സിറ്റ് ആവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ റിട്ടേൺ ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി. സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. Okay, then check the condition, right? Check the condition. The condition is I less than n, right? What is the value of I? Is equal to 1. So condition is true. So condition true ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറും.
പെർമിഷൻ for loop ൽ കയറാം. Okay, then after that they have a scanf. So second value scanf. Okay, scanf എന്താണ് a of I സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, a of I എന്ന് പറയുമ്പോൾ what is the value of I n. So a of n ന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ അത് എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട്, a of 1 ൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So that case I entered 100. Okay, അപ്പോൾ 100 എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവും, 100 എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവും, 100ന്റെ അഡ്രസ് എന്താണ്, 100 അഡ്രസ് എന്താണ്, a of 1, a of 1 പറയണം കേട്ടോ, a of 1. Okay, so a of 1, so a of 1 ആണെങ്കിൽ okay ആ 100 സ്റ്റോർ ആയി. സോ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ വരും. സോ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ they have some calculation. So sum is equal to sum plus a of I, sum is equal to sum plus a of I. Okay, so അപ്പോൾ എന്താണ്, what is the updated value of sum, what is the updated value of sum? ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ സമ്മിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. what is the updated value of sum? Sum is equal to sum. What is the updated value of sum? 110. Sum value is, the previous value is 10, right? Okay, ആവശ്യത്തിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. sum. Then after that a of I, what is the a of I? a of 1, right? So a of 1. So what is the value of a of 1? a of 1 ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 100, right? So 10 plus 100. What is the updated value of sum? 110. Okay, then അതിൽ ലൂപ്പിൽ and exit ആവാൻ നോക്കും, പറ്റൂല. again back to for loop, right? So then again I value is incremented. So I is equal to 2. So 2. So അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ again എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവും, a of 2 ൽ പോയി സ്റ്റോർ ആവും. സോ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു 500 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. a of 2 ലുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ, 500 ആണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവും, a of 2 ൽ പോയി സ്റ്റോർ ആവും. ബിക്കോസ് scanf എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനല്ലേ, വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനല്ല. So then after that again to find the sum. Okay, so sum is equal to sum plus a of I, right? Sum is equal to a of I. So what is the updated value of sum? Sum value is 110. What is the value of a of 2? a of I means I value is 2, so a of 2. What is the value of a of 2? a of 2 value is 200, right? 200. Okay, what is the updated value? 210, right? Updated value. Then after that try to exit the loop if possible, so that back to the for loop. Then I value is incremented. I value is incremented as a 3, right? So I value എന്താവും, 3 ആയിട്ട് increment ആവും. So then check the condition, 3 less than 3. So condition true or false? Condition true ആണോ false ആണോ? Condition is false. So condition false ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഇതിനകത്ത് പോകാൻ പറ്റൂല, ഫാറിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റൂല. സോ അത് ഇതിലുണ്ട് എക്സിറ്റ് ആയി ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഈ പ്രിന്റിൽ വരും. ഈ പ്രിന്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രിന്റ് ദ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെർസെന്റേജ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സമ്മിന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ആൻസർ ആണുള്ളത്, 210 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട്. അത് എന്താവും, പ്രിന്റ് ആവും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായ? നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം. റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് sum and okay, sum and let us see program to find the average of 10 numbers. First നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ 11:08 ആയി, എനിക്കൊരു ഞാൻ 3 minutes തരാം. സെയിം ലോജിക് ആണ്, കുറച്ച് ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, average of 10 numbers, സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. അതിൽ ദേ ഹാവ് സം കറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു 2 ഏരിയയിൽ ഒരു ഏരിയയിലും ഒരു കറക്ഷൻ വരും. ഒരു കറക്ഷൻ അല്ല, ഒരു ലൈൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് n numbers. റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ആവറേജ് ഓഫ് n numbers. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ 100 വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ 5 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കുറെ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യും. 1
10, sorry, 100, 200, okay, 300, 400. 5 വാല്യൂസ് ആയ ഇതിന്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എഗെയിൻ സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂവിനെ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു വേരിയബിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, സമ്മ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് കൊടുക്കണം, ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഗുഡ്. ആരാ ടൈപ്പ് ചെയ്ത, സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. എന്താണ്, എന്നിന്റെ കയ്യിലാണ് എത്ര വാല്യൂസ് ആണെന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും. പ്രോഗ്രാം എഴുത്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 11:09 ആയി, ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തും. 11:12 കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. അതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഫാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് നോക്ക്, അതിൽ ഒരു കറക്ഷൻ, ഒരു ലൈൻ ആഡ് ചെയ്യണം. അത് എവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കളി. Write a C program to find the average of n numbers. First, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന മെസ്സേജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഫാസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക. നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനെ എടുക്കുക, ആലോചിക്കുക, ആവറേജ് കാണണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. സമ്മ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ സമ്മിനെ ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് പറയാം. ഫാസ്റ്റ് Sriraj completed. Then what about others? വേറെ ഒന്നല്ല, ഇതെന്ത് കറക്ഷൻ ആണ് വരിക. നിഹാരിക ഗുഡ്, നിഹാരിക കംപ്ലീറ്റഡ്. ദെൻ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും വരില്ല. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫൈൻഡിങ് ദ സം, just we need to declare one variable. That is abg. Okay. എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തോ, ഞാൻ ആവറേജ് ആയതുകൊണ്ട് abg. So abg is equal to sum divided by n. Then ഏതാ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആൻസർ ഇതിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. ആൻസർ ഇതിന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്മിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്, ആവറേജിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. ആൻസർ abg. So we need to print the average is, so average is equal to percentage d comma ampersand abg. Okay, just check the program. Okay, sorry, percentage ampersand varula. Okay, so into the value of n, so I gave in the 3, 10, 20, 30. Average 20 ആണോ? 30. Okay, correct. Okay, explanation പറയണോ? Explanation simple ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമ്മ് കിട്ടും 210 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ശേഷം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് abg. സോ abg is equal to abg is equal to sum, right? So സമ്മിന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ആൻസർ ആണുള്ളത്? 210 ആണ്. 210 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലൊരു ആൻസർ ജനറേറ്റ് ആവും. സോ അഗൈൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ അത് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ?
എഴുതിയ എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. Next question is write a C program. Write a C program. Write a C program to search. The given number is. The given number is. Given number is. Given number is present in a given array or not. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് സെർച്ചിങ് ആണ്. സെർച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അറേ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത്, ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ സ്റ്റോർ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, റൺ ടൈം ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് കുറെ വാല്യൂസ് അതിനകത്ത് എൻറ്റർ ചെയ്ത് 56, 89 അങ്ങനെ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എഗൈൻ എന്താണ് എനിക്ക് ഈ അറയിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യണ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഇതിനകത്തുണ്ടോ? 3 എന്നുള്ള നമ്പർ ഈ അറയിനകത്തുണ്ടോ? 3 എന്നുള്ള നമ്പർ ഈ അറയിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വരണം? ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ എ അറേ. സപ്പോസ് ഞാൻ കൊടുക്കാണ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ. 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ പ്രസന്റ് ആണോ അറയിനകത്ത്? അറയിനകത്ത് പെർസെന്റ് ആണോ? യെസ്. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്താ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരണം. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സെർച്ചിങ് ഒക്കെ പെർഫോം ആവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ പെർഫോം ഇത് സെർച്ചിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഫോണിലൊക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു അറേയിൽ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ. Okay. Then after that, the program is simple. So നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അറിയോ? എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് അറേയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അറിയോ? അറിയില്ല. So I just declare integer a of 100. Okay. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ എങ്ങനെ നിർത്തുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് 100 വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റൂല. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ എടുത്തു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ കൂടി എടുത്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അറേയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടി എടുത്തു. ഓക്കെ, ലൂപ്പ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത്ര മാത്രം മതി. ദെൻ എന്താണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അറിയില്ല, വാല്യൂ അറേയിൽ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. സോ ഞാൻ പ്രിന്റ് ഓഫ് enter the value of n. ബിക്കോസ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇരുന്നാലാണ് എനിക്ക് ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ scanf %d then ampersand n. then എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, എന്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആയി അഗൈൻ അറയിലുള്ള വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യണം? സോ പ്രിന്റ് ഓഫ് enter the values. ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമാൻഡ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രിന്റ് ഓഫ് വയ്ക്കുന്നത്. അത് വച്ചില്ലെങ്കിലും തെറ്റൊന്നുമില്ല, വച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എഗൈൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഫാർ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. പറ, ഏതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവണം? ഏതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവണം? അറേന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ എപ്പോഴും 0 ആണ്. സോ i is equal to 0. ഇതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവണം. ഇതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവണം. എന്നിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവണം. ഓക്കെ, then i plus plus. ഓക്കെ, then അകത്ത് പറഞ്ഞ കമന്റ്സ് പറ. വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ആണല്ലേ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും? എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഫസ്റ്റ് scanf then പറ scanf
percentage d then ആംപർസെന്റ് എന്നാണോ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഇതിലാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിലാണ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോണത് ഐയിലാണ് റൈറ്റ് സോ ഏത് അറയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോണേ ഏത് അറയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എ ഓഫ് ഐ ഓക്കെ എ ഓഫ് ഐ okay the next one is values centralized okay then ഇനി എന്താ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂസ് അറയിലൊക്കെ എൻറ്റർ ചെയ്ത് ഇനി സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എലിമെന്റ് വേണം അല്ലേ എൻ്റർ ദ എലിമെന്റ് ഓഫ് സെർച്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ പ്രിന്റ് ഓഫ് enter the searching element നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കണ്ടേ 5 ആണെങ്കിൽ 5 അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓക്കെ then അപ്പൊ അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കാൻ ഓഫ് സെർച്ചിങ് എലിമെന്റ് എതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പറ സെർച്ചിങ് എലിമെന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം സെർച്ചിങ് എലിമെന്റ് എതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തല്ലേ എസ് അപ്പൊ സോ ആംപർസെന്റ് yes okay ampersand okay ഇത് again ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൂപ്പിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം okay for I is equal to 0 I less than n I plus ഫസ്റ്റ് ലെൻഡ് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു if വയ്ക്കും ഓക്കെ if വെച്ച ശേഷം എന്ത് പറയും 2 equal to yes ആണോ നോക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഇതുവരെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ സെർച്ചിങ് വരെ മനസ്സിലായല്ലേ സെർച്ചിങ് വരെ എഴുതി വെച്ചോ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ടുമാറോ പറഞ്ഞുതരാം